का क्या कहना। ओम शांति 10-2-25 मधुर महावाक्य मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे बाबा द्वारा तुमको जो अद्वैत मत मिलूँ से मतरे चली कलिजुगी मनुष्य मानू सत्यजुगी देवता करिवार श्रेष्ठ कर्तव्य करने को हेब। प्रश्न समस्त मनुष्य मात्रके दुखी कहीं हो जाइछन्ति यार मूल कारण कौन। उत्तर रावण समस्त को अभिशप्त करदेछि सेथिपाई समस्ते दुखी हो जाइछन्ति। बाबा संपत्ति देउछन्ति रावण अभिशाप देउछि एकथा मध्य दुनिया रे केही जानि नांती। बाबा पिलामानंकु संपत्ति देइथिले सेथिपाई तो भारतवासी एते सुखी स्वर्गर मालिक पूज्य होइथिले। परे रावणर अभिशाप मिलवा द्वारा पूजारी होइगले। ओम शांति। पिलामाने मधुबन बाप दादा पाखकु आसुचंती। हॉल को जेतेबेले आसुछ प्रथमे देखुछ भाई भौणी माने बसिछंती तापरे देखुछ जे बाप दादा मध्य आछंती तेणु बाबांकर स्मृति आसी जाउछि। तुमे माने ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी माने प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अट। दुनियार लौकिक ब्राह्मण माने तो ब्रह्मा बाबा को जानी नाहंती। तुमे पिला माने जानुछ बाबा जेतेबेले आछंती सेतेबेले ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य निश्चिंत आवश्यक। कुआ जाए त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच किंतु तीन जनक द्वारा तो ज्ञान शुणाइबे नहीं ना। यही कथा को भल भाव बुद्धि धारण करने को हेब। बेहेदर बाबा ठारू निश्चिंत भाव स्वर्गर संपत्ति मिलुछि सेथिपाई समस्त भक्त भगवान ठारू कौन चाहते जीवन मुक्ति। एबे जीवन बंधन रे अछि समस्ते बाबा को मने पकाउछन्ति कहउछन्ति एठाकु आसी आमको यही बंधन रो मुक्त कर। एबे तुमे पिला माने ही जानिछ जे बाबा आसीछन्ति बाबा कल्प कल्प आछन्ति डाकुछन्ति मध्य तुमे माता पिता किंतु यार अर्थ केही बुझी पारु नाहंती। निराकार बाबा उद्देश्य रे ही डाकी थांती गान करूछन्ति किंतु किछि भी प्राप्ति हेउ नाही। एबे तुम पिला मानंकु तांकठारु संपत्ति मिलुछि पुणी कल्प पर मध्य मिलिबो। पिला माने जानिछन्ति बाबा आसी अधा कल्प निमंते संपत्ति देउछन्ति रावण पुणी अभिशाप देउछि। ए कथा मध्य दुनिया जानि नाही जे आमे समस्ते अभिशप्त अटु। रावणर अभिशाप पड़ी जाइछि सेथिपाई समस्ते दुखी हो जाइछन्ति। भारतवासी बहुत सुखी थिले काली अर्थात सत्ययुगी भारत रे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। देवता मानक आगरे मुंड नुआउछन्ति पूजा करुछन्ति किंतु सत्ययुग केबे थिला ए कथा केही जानि नाहंती। देख केवल सत्ययुगर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष देखाइछन्ति पुणी त्रेता युग द्वापर युग कलिजुगर आयुष केते हेबो से हिसाब रे लोक संख्या केते अधिक होई जिबा कथा। जदि सत्ययुग लक्ष वर्ष हेबो तेबे केवल सत्ययुग रे ही अनेक मनुष्य होई जाइथान्ते किंतु कोनोसी मनुष्यଙ୍କ बुद्धि कथा आसु नाही। बाबा बसी बुझाउछन्ति देख गायन मध्य करा जाउछि जे 33 कोटी देवी देवता रहिबे एकथा कौन संभव जे लक्ष लक्ष वर्ष रे मात्र 33 कोटी देवी देवता हेबे। तेणु एकथा मध्य मनुष्य मानक बुझाइबाकू पड़िबो। वर्तमान तुमे माने जानि पारुछ जे बाबा हमकू स्वच्छ बुद्धि कराउछन्ति रावण म्लेच्छ अर्थात विकारी बुद्धि कराउछि। यही मुख्य कथा सत्य युग रे पवित्रता रहिबो एठारे अपवित्रता रहिछि। ए कथा मध्य कहीं जानि नाहंती जे राम राज्य केबे पर्यंत चलुछि रावण राज्य केबे पर्यंत हेउछि। भाबुछन्ति एहिठारे ही राम राज्य एहिठारे ही रावण राज्य मध्य हेउछि। अनेक मत मतांतर रहिछि ना एठारे जेते मनुष्य सेते मत रहिछि। वर्तमान एठारे तुम पिला मानकू एकमात्र अद्वैतीय मत मिलुछि जाहाकू बाबा ही देउछन्ति। तुमे एबे ब्रह्मांक द्वारा देवता हेउछ। देवता मानकर महिमार गायन करा जाए सर्वगुण संपन्न षोलकला संपूर्ण सेमाने मध्य मनुष्य अटंती तेबे सेमानकर महिमार गायन कहीं करूछन्ति निश्चिंत किछि तो फरक थिबो ना। एबे तुमे पिला माने मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसार मनुष्य को देवता कराइबार कर्तव्य शिखुछ। कली जुगी मनुष्य मानकू तुमे सत्ययुगी देवता कराउछ अर्थात शांतिधाम ब्रह्मांडर एवं विश्वर मालिक कराउछ। यह तो शांतिधाम नुहे ना एठारे तो कर्म निश्चिंत करने को पड़िबो। ता हेउची स्वीट साइलेंस होम अर्थात मीठा शांतिर घर। एबे तुमे माने जानुछ आमे आत्मा माने स्वीट
ହୋମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଅଟୁ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଯୋଗ ବଳର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ସେମାନେ ହେଲେ ବାହୁବଳର ଅଧିକାରୀ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଅଟ। ସେମାନେ ହିଂସକ ଅଟନ୍ତି। କାମ ବିକାରକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଂସା ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କାହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ଥାଏ ନା, ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି, କେବଳ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନେ ପକାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ। ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଧନବାନ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ବିମାନ ଆଦି ସବୁକିଛି ବୈଭବମାନ ରହିଛି। କେତେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଏ କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାବୁଛ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିବାର ଅଛି। ତା'ର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ସୁଖଧାମ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହୀରାଲୀଳାର କେତେ ମହଲ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? କେତେ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ। ଏତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆମର ମହଲ ସୁନାର ହେବ। କବାଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଜୈନମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସେହି ହୀରା ଆଦି ତ ନାହିଁ ନା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ହିଁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାକି ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ନା। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଥିବା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବେ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଥିବ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଚିତ୍ରରେ ପଡ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଅ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାରିଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେବଳ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରାଜା ହେଉଥିବେ। ରାଜା ତ ବହୁତ ହେବେ ନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଛି। ମାଳାକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଚକ୍ରରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ଓ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଏହା ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ, ତେଣୁ ନିଜର ମାଳାକୁ ବସି ପୂଜା କରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ମାଳାରେ ହାତ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଚକ୍ର ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଏ କାହାର, ପୁଣି ଆଉ କିଏ କାହାର ନାମକୁ ଜପି ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି
ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ମାଳାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କାହାର ମାଳା ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାଳା ସେଇମାନଙ୍କର ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଯିବେ। ଏସବୁ କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। କେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଠ ପନ୍ଥ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳଦୁଆ ଅଟ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅତି ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏହାଠାରୁ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ 2500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ, ସେ ସବୁକୁ ତଳୁ ଖୋଳି ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭୂମିକମ୍ପରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁଣି ନୂଆ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହୀରା ସୁନା ଆଦିର ଖଣି ଯାହା ଏବେ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ସେଠାରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସବୁ କଥା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ନା। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ପୁଣି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମ ଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ ତେବେ କୁହାଯାଏ ରାମ ଗଲେ, ରାବଣ ଗଲେ। ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିବାର କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ପରିବାର ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଜନଗଣନା କରି ଜନସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କହୁଛନ୍ତି ନା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ, ବାକି ଅଳ୍ପ ଆତ୍ମା ହିଁ ରହିବେ। ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ରହିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ସେମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ତାହା ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃକ୍ଷ। ଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ନିଜେ ପଢ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲ ତେବେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବୁଦ୍ଧି। ଯଦି କେହି ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ଜାଣିଛ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଶିବ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି କର୍ମାନ୍ଧିର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପାଠଶାଳା କ'ଣ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ? ହେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ସମ୍ମୁଖରେ ମୁରଲି ଶୁଣିବାରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଯେପରି ଏଇ ଟେପ୍ ମେସିନ୍ ବାହାରିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ବାବା ଏପରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ସାବଲ ଶାହା ଅଟନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ଥିଲେ, ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଦିନେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ହେବ। କ'ଣ କେବଳ ଜଣେ ହେବେ? କ'ଣ ଜଣକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଛି? ସର୍ପ ତ ମାୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା। ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। ବେହେଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଅ।
ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଏହି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅତୀତର ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜତମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆତ୍ମାରେ ବିକାରର ଖାଦ ମିଶିଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ବାକି ପାଣିର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନଦୀମାନେ କିପରି ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇପାରିବେ? ନଦୀମାନେ ତ ସାଗରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତ ସାଗର ପତିତ ପାବନ ହେବା ଦରକାର ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ବିଜୟୀ ମାଳାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। 2. ନିଜର ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ବିଜୟୀ ପଣିଆର ନିଶା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବା, ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଭବ। ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଉଛି, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହୁ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକଙ୍କର ବାଳକ ଅଟେ, ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଛି ତାହା କାହାକୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଶା ଏବଂ ଖୁସି ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବ, ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ବିଜୟୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦା ହର୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ଆକର୍ଷଣରେ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯିବା ହିଁ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पार नहीं सकती। सर्वाकर्षण मुक्त आत्मा अटे, विकार मुक्त आत्मा अटे, बंधन मुक्त आत्मा अटे।